Good morning, brothers and sisters. காலை வணக்கம் சகோதர சகோதரிகளே. So it's great to be here, in the Sunday morning. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே நாம் அனைவரும் இங்கு கூடி இருப்பது அருமையாக இருக்கிறது. And in spite of monsoon and cyclonic alert, and God has stopped the rain and gave us sunshine and showing how much He loves for us. பார்க்கும்பொழுது மேகமூட்டத்தோடு அது புயல் சின்னங்கள் இது போன்ற சூழ்நிலைகள் தட்பவெப்பங்கள் எல்லாமே மாற்றமாக இருந்தது. ஆனால் இன்றைய காலை வேளையிலே நாம் இங்கு கூடுவதற்காக தேவன் இங்கு ஒரு வேலை கொடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி நாம் அனைவரும் கூட முடிந்தது. I am very grateful to God and the leadership giving me this opportunity to share the word with all of you. இன்று நான் தேவனுக்கு நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன், மேலும் சபை தலைவர்களுக்கு நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். இன்றைய காலையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்காக. And this message Delhi Babu supposed to preach. இந்த செய்தி சகோதரர் டில்லிபா அவர்கள் தான் அவர் போதிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. And he gave me the opportunity and also he gave me the lesson. அவர் எனக்கு இந்த வாய்ப்பையும் கொடுத்தார், இந்த செய்தியும் எனக்கு கொடுத்தார். And if you guys are feeling like you are going to miss Delhi Babu's message, and don't worry, this is his message only. நீங்கள் ஒருவேளை தில்லி பாபு சகோதரர் அவருடைய செய்தியை நாம் இழக்கிறோம், நான் கேட்கவில்லை என்று நீங்கள் நினைத்துகின்றால் கவலைப்பட வேண்டாம், அவர் கொடுத்த செய்தி தான் இது. And God knows, தேவன் அறிவார், who's really struggling, யார் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று, and who needs help, யாருக்கு உதவி தேவை என்று. and he put that person in that responsibility. அந்த தேவை என்ன இருக்கிறதோ அந்த இடத்திலே தேவன் அவரை போடுகிறவராக இருக்கிறார். Okay, and I really want to learn this lesson. நான் நிச்சயமாக இந்த செய்தியை நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருந்தது. In the past 1 week I am meditating on it. நான் கடந்த ஒரு வாரமாக இந்த செய்தியிலே நான் தியானித்துக் கொண்டிருந்தேன். And it is so much. அது மிகவும் அதிகமானதாக இருந்தது. And so deep. அது மிகவும் ஆழமானதாக இருந்தது. And it is really overwhelming for me. எனக்கு மெச்சினதாக அவைகள் இருந்தது. Okay, so without delay, our title of our message is God's love for us. God is a source of love. நாம் தொடர்ந்து நாம் செய்திக்கு செல்லும்போது அதனுடைய தலைப்பு தேவனுடைய அன்பு, அன்பிற்கு தேவன்தான் அடித்தளமாக இருக்கிறார். Okay, so we will pray and we will get into the message. நாம் ஜெபித்து நாம் செய்திக்குள்ளாக செல்வோம். God, Heavenly Father, thank you so much, God, for this wonderful morning. Thank you so much, God, bringing all of us together, Father, and despite of all the Lord storm alerts and rain, God, and you brought all of us together, Father, your children, your family, and your flocks, God, and thank you so much, God, you being our God. Thank you so much for chosen us, Father, and even when we were in sin, when we were lost, and when we were having no hope in our lives, and you came in our lives, Father, and you called us, and you redeemed us, you transformed us, and you are using us in different occasions, Father. Lord, your love is unconditional, Father, and your love is everlasting, and your love is definitely transforming our life every single day. Father, we want to thank you and praise you for your amazing love. Thank you and praise you for your Son. God, his great sacrifice on the cross. God, by his wounds we are all healed. By his blood we are all washed. Father, we want to thank you and praise you. Thank you for Holy Spirit dwelling in us. Thank you so much for your word. Thank you so much for the brothers and sisters. God, thank you so much, God, the families that you have given in our lives, and the children. God, different responsibilities, Father. Job and different responsibility. We want to thank you and praise you for that. God, as we are going to meditate your word and you lead us, guide us. In Jesus' precious name I pray. Amen. Okay. So today we are going to read many scriptures, and I want you to give attention and make note. This is really going to change your life. இன்று நாம் பல வசனங்களை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். நான் இந்த நேரத்திலே உங்களிடத்தில் விண்ணப்பிக்கிற காரியம் என்னவென்றால், நீங்கள் அதிகமாக இந்த செய்தியை நீங்கள் கண்ணோக்கி அதிகமாக நோக்கத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். இது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அதிகமாக தேவைப்படுகிறதாக இருக்கும். And 1 John 4:16, I will read it in an amplified version, and maybe Ramesh will read it in Tamil. We have come to know
by a personal observation and experience, and we have believed with the deep, consistent faith the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides continually in him. நாம் 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் வசனம் 16 நாம் படிக்கலாம். தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் அறிந்து விசுவாசித்திருக்கிறோம். தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். அன்பில் நிலைத்திருக்கிறவன் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறான், தேவனும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார். ஆமென். Okay, so we can do nothing, to make our God to love us more, or we can do nothing to make our God love us less. நாம் தேவன் நம்மை அதிகமாக அன்பு செய்வதற்காக எந்த சிறப்பான காரியத்தையும் நாமாக செய்ய முடியாது. அதே போன்று தேவன் நம்மை குறைந்து அன்பு செய்வதற்காக எந்த சிறப்பான காரியத்தையும் நாம் செய்யலாகாது. Anything can go wrong with us. With God, nothing go wrong. நம்மளிடத்திலே எந்த காரியங்களும் தவறாக செய்யும் போகின்ற கட்சத்திலே தேவனிடத்திலே அது என்றுமே தவறாக மாறாது. Okay, God doesn't want something from us. தேவன் நம்மளிடத்திலே ஏதோ ஒரு காரியம் வேண்டும் என்பது அவர் எதிர்பார்ப்பில்லை. He simply wants us. அவருக்கு தேவை நாம் தான். Let's read 1 John 4:10. நாம் 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் வசனம் 10 நாம் படிக்கலாம். 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் வசனம் 10. நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல, அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக தம்முடைய குமாரனை அன்பினதினாலே அன்பு உண்டாயிருந்தது இருக்கிறது. ஆமென். And let's also read Isaiah 43 1-2. நாம் மேலும் ஏசாயா புத்தகம் Isaiah 43 1-2. ஏசாயா புத்தகம் 43ஆம் அதிகாரம் வசனம் 1 முதல் 2 வரை. ஏசாயா புத்தகம் 43ஆம் அதிகாரம் வசனம் 1 மற்றும் 2. அப்பொழுது யாக்கோபே, உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே, உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன், உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவன். நீ தண்ணீர்களை கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும்போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை. நீ அக்னியில் நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய், அக்னி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. ஆமென். And also we read Psalms 36:7. நாம் மேலும் சங்கீத புத்தகம் 36ஆம் அதிகாரம் வசனம் 7 நாம் படிக்கலாம். சங்கீத புத்தகம் 36ஆம் அதிகாரம் வசனம் 7. தேவனே, உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது, அதனால் மனுபுத்திரர் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்தடைகிறார்கள். ஆமென். And Zephaniah 3:17. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you, and in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with wings. Singing, sorry. செப்பனியா புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 17. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார், அவர் வல்லமையுள்ளவர், அவர் ரட்சிப்பார், அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார், அவர் உன் பேரில் கம்பீரமாய் களி கூறுவார். ஆமென். And this scripture is quite familiar with all of us. Isaiah 49 1:15-16. ஏசாயா புத்தகம் நமக்கு மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இந்த வார்த்தைகளாக இருக்கிறது. ஏசாயா புத்தகம் 49:15-16. ஏசாயா புத்தகம் 49ஆம் அதிகாரம் வசனம் 15. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has bore? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. சிறியானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ? அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை. இதோ என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன், உன் மதில்கள் எப்போதும் என் முன் இருக்கிறது. Amen. One more last scripture we'll read, Lamentation 3:22-23.
Because of the Lord's great love, we are not consumed. For his compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Lamentation 3:22-23. புலம்பல் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 22 மற்றும் 23. நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள், உமது உண்மை பெரிதாய் இருக்கிறது. ஆமென். So love is not one of God's emotion. We need to understand. அன்பு என்பது தேவனுடைய ஒரு உணர்ச்சி கிடையாது. That is his nature. அதுதான் அவருடைய இயல்பானதாக இருக்கிறது. That is his identity. அதுதான் அவருடைய அடையாளமாக இருக்கிறது. That is his power. அதுதான் அவருடைய பலமாக இருக்கிறது. And God's love is most powerful force in the entire universe. இந்த அண்டை சராசரங்களை பார்க்கும்போது தேவனுடைய அன்பு தான் மிகவும் வல்லமை வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. And stronger than sin. அது பாவத்தை காட்டிலும் மிகவும் பலம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. And deeper than the pain. அந்த வலியை காட்டிலும் மிகவும் ஆழ்ந்ததாகவே இருக்கிறது. And greater than death. மரணத்தை காட்டிலும் பெரியதானதாக இருக்கிறது. Every healing what we see, ஒவ்வொரு குணப்படுத்துதலும் நாம் என்ன காண்கிறோம்? every act of kindness which we experience, நாம் ஒவ்வொரு ஒரு தாழ்மையாக இருக்கக்கூடிய காரியங்களில் நாம் என்ன உணர்கிறோம்? kindness. ஓகே, அதாவது எப்படின்னா ரொம்ப சாந்தமா யார்கிட்டனா நீங்கள் அதை உணர்ந்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ அதே மாதிரி when you see a grace is flowing in our life, this all from the power of the divine love. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எங்கிருந்தோ நமக்கு கருணை என்ற காரியங்களை நாம் உணரும் பொழுது அந்த கருணை எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு மகிமை நிறைந்ததாக இருக்கிறது. Okay, so now today we are going to see 4 things. இன்று நாம் 4 காரியத்தை குறித்து நாம் காண இருக்கிறோம். And God's unconditional love we are going to see. நாம் தேவனுடைய அளவற்ற அன்பை குறித்து நாம் காண இருக்கிறோம். And God's sacrificial love that we are going to see. தேவனுடைய தியாகமான அந்த அன்பை குறித்து காண இருக்கிறோம். And God's personal transformational love that we are going to see. தேவன் தனிப்பட்டவள மறுரூபமாகிற அந்த அன்பை குறித்து நாம் காண இருக்கிறோம். And also we are going to see the God's everlasting love. அது மாத்திரமே முடிவில்லா அந்த தேவனுடைய அன்பை நாம் காண இருக்கிறோம். So let's see God's unconditional love. இன்று நம் முடிவில்லாத தேவனுடைய அளவில்லாத இந்த அன்பை குறித்து நாம் காணலாம். Jeremiah 31:3. எரேமியா புத்தகம் 31ஆம் அதிகாரம் வசனம் 3. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. பூர்வ காலம் முதல் கர்த்தர் எங்களுக்கு தரிசனம் ஆனவராய் என்பாய். ஆம், அநாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன், ஆதலால் காருண்யத்தால் உன்னை இழுத்துக் கொள்கிறேன். Okay, so God love not based on our performance, what we do for God. It doesn't depend on our performance. தேவனுடைய அன்பு என்பது நாம் என்ன கிரியை செய்கிறோமோ, நாம் என்ன செயல் செய்கிறோமோ அதை சார்ந்து அவருடைய அன்பு என்பது இருக்காது. Okay, so if you see the Bible, the Israelites rebelliousness. நாம் வேதாகமத்தில் பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரவேல் மக்கள் எப்படியாக இருந்தார்கள் என்று. And do you think Israel is the only nation who are rebellious with God? நீங்க இங்க நம்ம இஸ்ரேல் மக்கள், அந்த மக்கள் மாத்திரம் தேவனுக்கு எதிராக காரியங்களை செய்தவளா இருந்தார்களா? So how many times we rebelled against God? எத்தனை முறை நாம் தேவனுக்கு எதிரான காரியங்களை நாம் செய்திருக்கிறோம்? How many times we failed God? எத்தனை முறை தேவனை நாம் இழந்தவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம்? How many times we failed to be unfaithful to God? நாம் தேவனுக்கு எத்தனை முறை நாம் விசுவாசிகளாய் இருப்பதை இழந்தவர்களாய் நாம் இருந்திருக்கிறோம்? But God, His love is unconditional. ஆனால் தேவனுடைய அன்பு எல்லையற்ற அன்பாக இருக்கிறது. Just imagine, if God wants to punish, every sinful thought, unforgiveness, and every struggle that we go through. Do you think that, we'll be having a good and pleasant life? I don't think so.
நினைச்சு பாருங்கள், நம்மளுடைய பாவமும் நாம் மன்னிக்காத தன்மைகளும் நம்மளுடைய தவறான செயல்களும் இந்த காரியங்களுக்காக நமக்கு பதில் வர வேண்டும். அது என்றால் அது எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள். And God asked, Hosea to go get marry a prostitute and to show how much His love for Israelites, despite of their unfaithfulness. நினைத்து பாருங்கள், ஓசியா அவர் விபச்சார பெண்ணை சென்று அவர் மனம் முடிக்க வேண்டும் என்பதாகிறது. அது எப்படியோ அது போன்றுதான் தேவனுடைய அன்பானது இருக்கிறது என்று அவர் வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக அங்கே இருந்தது. And prodigal son, Luke 15:11-24. நாம் லூக்கா புத்தகம், No, let's not read. Please make note of it. And that is again Jesus want to illustrate to the people how much the Father love is for every one of us. தொலைந்து போன இந்த குமாரன் என்று இவர் பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்திலே அவன் எப்படி உண்மை இல்லாதவனாய் இருந்தான், அவன் திரும்ப வந்த பொழுது அவன் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்திருந்தாலும் அவன் திரும்ப வரும்பொழுது எப்படி அவன் தகப்பனார் ஏற்றுக்கொண்டாரோ இது போன்றுதான் தேவனுடைய அன்பை நமக்கு வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக அவைகள் இருக்கிறது. And he was rebellious and he wanted to take his share and he wanted to have his life, but his father's love was waiting. அவர் எதிர்த்து நின்றார். அவர் அடுத்திலிருந்து பணத்தை வெளியே கொண்டு செல்ல வேண்டும், அவருடைய சொந்த வாழ்க்கையை அவர் விருப்பப்படி வாழ வேண்டும் என்று விரும்பி வெளியிலே சென்றார். அவர் எப்படி வேணால் இருந்திருக்கலாம், ஆனால் அவருடைய தகப்பனுடைய அன்பானது மிகவும் மேன்மையான அன்பாக இருந்தது. And Jesus with Peter, இயேசு பேதுருவோடு, maybe we can make note of the scripture, John 21:15-17. நாம் இந்த வசனத்தை நாம் எழுதிக் கொள்ள வேண்டும். And yesterday I was spending time with one of the brother, okay, and he's really feeling bad that he left the church and he came back. And when we were studying the Bible with him, and he started sharing. நான் நேற்றைய நாள் ஒரு சகோதரரோடு நான் நேரம் செலவிட்டுக் கொண்டிருந்தேன். அவர் சபையில் இருந்தார். அவர் இப்பொழுது சபையில் இல்லாமல் சபை விட்டு வெளியே சென்றார். அவர் திரும்ப வந்தப்போ அவரிடத்திலே நான் நேரம் செலவிட்டுக் கொண்டிருந்தேன். And he was telling me that Richard, I don't think so I can be back to the same zeal, same love and same connection what I had with God. அவரிடத்தில் நான் பேசும்போது அவர் சொன்னார், ரிச்சர்ட், நான் திரும்பவும் வந்து முன்பு இருந்தது போல அதே அன்போடு அதே வாஞ்சியோடு அதே விசுவாசத்தோடு என்னால் இருக்க முடியுமா தெரியவில்லை என்பதாக அவர் சொன்னார். But I really encouraged him to open this particular passage and helped him to understand when Peter was a fisherman and then God made him a fisher of man, and then he wants to go back to the old business, fisherman business. இங்கு இயேசுவும் பேதுரும் என்று பார்க்கும் பொழுது பேதுரு மீன்களை பிடிக்கக்கூடியவராய் இருந்தார். இயேசு அவரை மனிதரை பிடிக்கக்கூடியவராய் மாற்றினார். திரும்பவும் பேதுரு மீன்களை பிடிக்கிறவராய் திரும்பவும் செல்றவராய் இருந்தார். And he ran away like any other disciples. அவர் மற்ற சீடர்களை போல அவளை விட்டு விலகி ஓடக்கூடியவராய் இருந்தார். And he denied Jesus 3 times. 3 முறை இயேசுவை அவர் மறுதலித்தார். And now he is taking bunch of disciples for fishing again. இங்கு மேலும் ஒரு சில சீடர்களை கூட்டிக் கொண்டு திரும்பவும் அவர் மீன் பிடிக்கவே செல்லக்கூடியவராய் இருந்தார். And so Jesus was having a conversation with Peter. அப்பொழுது பேதுருவோடு இயேசு அந்த இடத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தார். And he asked Peter 3 times, do you love me? அப்பொழுது இயேசு 3 முறை பேதுருவிடத்தில் கேள்வி கேட்டார், நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்று. And 3 times he said the same thing, I love you God, I love you God, I love you. And one time he got also upset. 3 முறை அவர் அதே பதில் சொல்கிறார், நான் உங்களை நேசிக்கிறேன், நான் உங்களை நேசிக்கிறேன், நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னார். அதை சொல்லும்போது மிகவும் வருத்தப்பட்டவராய் இருந்தார். Why are you asking me 3 times God? எதற்காக தேவனே 3 முறை என்னை கேட்கிறீர்கள் இவைகளை என்று? Trying to put me down in front of the other apostles? நீங்க மற்ற அப்போஸ்தலருக்கு முன்பாக என்னை தாழ்த்துவதற்காக இதை கேட்டீர்களா? And are you சொல்லுவாங்களா குத்தி காட்டுறது, so you wanted to say that I denied you 3 times, that's why you are asking me 3 times. நீங்க அவர்களுக்கு முன்பாக நீங்க நான் 3 முறை உங்களை மறுதலித்தேன் அல்லவா, அதனால் என்னை 3 முறை இது போன்று கேட்கிறீர்கள் அவர்களுக்கு முன்பாக இதை கேட்டார். And Jesus never whenever Peter replied I love you, Jesus never said why did you run away.
அவர் ஒவ்வொரு முறை நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் இயேசு அவரிடத்தில் கேட்கல, நீ அப்ப ஏன் நீ ஓடி போன என்று இயேசு கேட்கவில்லை. And Jesus never asked him, how come you deny me 3 times, Peter? இயேசு அவரிடத்தில் கேட்கவே இல்லை, எப்படி உன்னால் 3 முறை என்னை மறுதலிக்க முடிந்தது என்று. How come you gone back to your old business again? எப்படி நீ திரும்பவும் உன்னுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு நீ செல்லக்கூடியதா இருந்தாய்? What Jesus told him is very clear. இயேசு அவரிடத்தில் என்ன சொன்னாரோ தெளிவானதாக இருந்தது. Feed my lambs. என்னுடைய ஆட்டுகளை மேய் என்று. Feed my sheeps. என்னுடைய ஆடுகளை மேய் என்று. And take care of my sheeps. என்னுடைய ஆடுகளை பராமரி என்று. And this is very clear message for every one of us. நாம் அனைவருக்குமே இது மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த செய்தியாக இருக்கிறது. Jesus not worried about your past. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய பழைய காரியத்தை வாழ்க்கை குறித்து It can be terrible, horrible, it can be most ridicule. For God it doesn't make any sense. அது ஒருவேளை கடுமையாக இருந்திருக்கலாம், கொடூரமாக இருக்கலாம், மிகவும் கடினமான காரியங்களாக கூட இருந்திருக்கலாம். தேவனுக்கு முன்பாக அவையில் ஒரு பொருட்டு இல்லை. And for God, what is your present condition? தேவனுக்கு how can I love you? தேவனுக்கு நீங்கள் இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறீர்கள், நான் எப்படி உங்களை நேசிப்பது என்பது. How can I restore you, refresh you, regenerate you? உங்களை எப்படி நான் புதுப்பிக்கிறது, எப்படி நான் மீண்டும் உங்களை நிறைவேற்றுவது, என்னை ஏந்திக் கொள்வது என்பது. And how can I put you back in the position where you fell down? நீ எங்கிருந்து கீழே விழுந்தாயோ திரும்பவும் எப்படி உன்னை அதே இடத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துவது. And also Jesus love is like directive. What is next? இயேசுவுடைய காரியங்கள் எப்பொழுதுமே அடுத்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நம்மை வழி நடத்துவதாக தான் இருக்கிறது. And Jesus love always ask us to complete surrender. இயேசு நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் முழுமையாக நம்மை நாமே சமர்ப்பிப்பதாக இருக்கிறது. Are you with me, brothers and sisters? என்னோட இருக்கீங்களே சகோதர சகோதரிகளே? Okay, let's move to the next flavor of God's love. நாம் தேவனுடைய அன்பின் இன்னொரு பரிமாணத்தை நாம் பார்க்கலாம். God's love is sacrificial. தேவனுடைய அன்பு எப்பவுமே தியாகம் செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. John 3:16. யோவான் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 16. For God so loved the world that he gave his one and only son. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவன் அடையும்படிக்கு அவரை தந்தளி எவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு சேர்ந்தார். Okay, God's love is demonstrated on the cross. தேவனுடைய இயேசுவுடைய அன்பானது சிலுவையிலே நமக்கு உதாரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது. It's the greatest act of giving in the history. சரித்திரத்தில் பார்க்கும் பொழுது கொடுப்பது என்பதற்கு மிக மிக துல்லியமான உதாரணம் இவைதான். Okay, God's love is not sentimental, it's sacrificial. தேவனுடைய அன்பு என்பது வெறும் உணர்ச்சிபூர்வமான காரியம் மாத்திரமல்ல கிடையாது, அது தியாகத்தை சார்ந்ததாக இருக்கிறது. It costs everything for God to redeem us. அது நம்மை மீட்பதற்காக எல்லாவற்றையுமே இழக்கிற காரியமாக அவைகள் இருந்தது. And Genesis 22, if you go and read that particular chapter, நாம் ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் நீங்கள் வீட்டுக்கு சென்று நீங்கள் அவைகளை படித்தீர்கள் என்றால், and God tested Abraham by asking him to sacrifice his son, his only son. தேவன் ஆபிரகாமிடத்திலே அவனுடைய ஒரே குமாரனை அவன் பலி கொடுக்க வேண்டும் என்பதாக ஒரு சோதனையை அவனிடத்திலே கொடுத்தார். It's only a test. அது வெறும் சோதனை தான். He didn't allow. அதற்கு அவர் அனுமதிக்கவில்லை. And he came and he stopped Abraham. Now I know that you are faithful. Don't harm your son. அவர் அந்த இடத்திலே நிறுத்தி அவர் சொன்னார், உன்னுடைய மகனுக்கு நீ எந்த தீங்கும் விளைவிக்க வேண்டாம், நான் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் நீ எந்த அளவுக்கு என்னை நேசிக்கிற எனக்கு கீழ்ப்படிந்து இருக்கிறார் என்று அந்த இடத்தில் அவர் நிறுத்தினார். But on the cross God never spared his own son. ஆனால் சிலுவையிலே அவருடைய சொந்த குமாரனை அவர் அங்கு நிறுத்தவில்லை. Just imagine a father seeing his son dying in front of his eye. நினைச்சு பாருங்கள், தகப்பன் தன் கண்களுக்கு முன்பாக அவருடைய குமாரன் மரிக்கிறதை காண்கிறார். And it can be an really act of
unmerciful, right? ஒருவேளை நம் அவைகள் பார்க்கும் பொழுது இரக்கமற்ற ஒரு காரியமாக கூட அவைகள் தோணும். So cruel. அது மிகவும் கொடூரமானதாக இருக்கும். But God allowed Jesus to go through that. ஆனால் இயேசு அவைகள் செல்ல வேண்டும் என்று தேவன் அவைகளை அனுமதித்தார். Every bit of pain what Jesus went through on the cross, Father knows. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே பட்ட ஒவ்வொரு பாடுகளும் ஒவ்வொரு வேதனையும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார். His agony, his pain, sorrow, everything God aware. அவருடைய வலி, அவருடைய வேதனை, அவருடைய வருத்தம் இவை எல்லாவற்றையுமே தகப்பன் கண்டிருக்கிறார். Because he know that's the only way God can save us. No other way. ஏனென்றால் அந்த ஒரே வழி மாத்திரம்தான் நாம் அனைவருமே மீட்க முடியும். வேறு எந்த வழியுமே கிடையாது என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார். And God gave his son freely. தேவன் அவருடைய மகனை நமக்காக சுலபமாக கொடுத்தார். That's the sacrificial love. அதுதான் தியாக மனப்பான்மை இருக்கிற அன்பானதாக இருக்கிறது. And Luke 22:42, லூக்கா புத்தகம் 22ஆம் அதிகாரம் வசனம் 42. and we see that in the Garden of Gethsemane Jesus was really struggling. நாம் கெத்செமனே தோட்டத்திலே இயேசு எப்படி ஒரு மனக்குமரலோடு ஒரு வேதனைப்பட்டு கொண்டிருந்தார் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். And he prayed 3 times. அவர் 3 முறை ஜெபித்தார். And with a very honest prayer. அது மிகவும் நியாயமான ஒரு ஜெபமாக இருந்தது. And his sweat turned to become blood. அவருடைய அந்த வியர்வையானது இரத்தமாக மாறினது. And he was asking God, Father, அவர் தன்னுடைய தகப்பனை கேட்டார், தகப்பனே, and if possible, take this cup away from me. இது சுலபமானால் என்னிடத்திலிருந்து இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து போடும் என்று கேட்டார். But not by my will, by your will. ஆனால் என்னுடைய சித்தத்தின் படி அல்ல, உங்களுடைய சித்தத்தின் படியே நடப்பதாக. And the sacrificial love always surrenders. அந்த தியாக மனப்பான்மையோடு இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பானது எப்பொழுதுமே கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. And Galatians 2:20. கலாத்தியர் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் வசனம் 20. Let's read that. கலாத்தியர் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் வசனம் 20. கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார். நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன். So Paul understood God's love, very deeply. பவுல் தேவனுடைய அன்பை ஆழ்ந்து புரிந்திருக்கிறார். Because he is coming from this Pharisee background, he was expert in the law, and he know how mighty, powerful, great God is. என்றால் அவர் பரிசேய அந்த வகையிலிருந்து அவர் வரக்கூடியவராக இருந்தார். அவர் சட்ட திட்டங்கள் எல்லாவற்றையுமே நன்கு அறிந்தவராயிருக்கிறார். அவருக்கு நிச்சயம் தெரியும் தேவனுடைய வல்லமை, பலம், மகிமை எல்லாம் என்ன என்று அறிந்திருக்கிறார். If God did not spare his son, he gave his son to me, so how much I need to live for him. அவர் நினைத்தார், தேவன் அவருடைய சொந்த குமாரனை எனக்காக அவர் மரிக்க கொடுத்திருக்கும் பொழுது நான் எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று உணர்ந்தார். It's very fascinating for him to understand that. அதை புரிந்து கொள்வது என்பது மிகவும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காரியம் கூட இருக்கும். Okay, let's move to the next flavor of God's love. நாம் தேவனுடைய அன்பின் இன்னொரு பரிமாணத்தை நாம் காணலாம். So God's love is personal and transformative. தேவனுடைய அன்பானது தனிப்பட்டதாயும் அதே சமயத்தில் மறுரூபமாகக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது. Let's turn to our Bible to Matthew 10:30. மத்தேயு புத்தகம் 10ஆம் அதிகாரம் வசனம் 30. மத்தேயு புத்தகம் 10ஆம் அதிகாரம் வசனம் 30. Even the very hairs of your head are all numbered. நம்மளுடைய தலையில் உள்ள எல்லா முடியும் கூட எண்ணப்பட்டதாக இருக்கிறது. உங்கள் தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. ஆமென். So how many of you know how many hair you have in your head? உங்களுடைய தலையில் எத்தனை முடி இருக்கிறது என்று உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? So someone can say, if you have a very less few hair, I can count.
சில பேர் தலையிலே குறைந்த முடி இருக்கும், அதனை நம்மால் எண்ணக்கூடும். Okay, and okay, if you are able to do that also, how many hair your spouse has? உங்களால் அது செய்ய முடியாது என்றால் உங்களுடைய மனைவிக்கு எவ்வளவு முடி இருக்கிறது? How many hair your children is having? உங்களுடைய மகன்கள், உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு எத்தனை முடி, எவ்வளவு முடி இருக்கிறது? You know, for a fun, can you all take this challenge and try to do that? ஒரு கேளிக்கைக்காக, ஒரு வேடிக்கையாக அதை நீங்கள் செய்ய முயற்சி செய்கிறீர்களா? Say, okay, if you want to do that, how much time you need for this project? நீங்கள் செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்றால் இந்த ப்ராஜெக்டை செய்வதற்கு எவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு தேவைப்படும்? 2 years plus Google. இப்போ எல்லாம் ஜெமினைலாம் வந்துருச்சு, ரைட்? So you can take a photo and say, Gemini, can you please count, the number of hair my wife is having? அது கூட ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஜெமினா என்றது வந்திருக்கிறது. அதனிடத்திலே நீ உங்களுடைய ஒரு புகைப்படம் எடுத்து காண்பித்து இதில் எவ்வளவு இருக்கிறது என்று உன்னால் கணக்கிட முடியுமா என்று கேட்கலாம். Okay, so but it's a boring thing, right? அதை நாம் என்ன வேண்டும் என்றால் அது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்காது இல்லையா? அது We don't have that patience to do that. அந்த அளவுக்கு எண்ணுகிற அளவுக்கு நமக்கு நிச்சயமாக பொறுமை இருக்காது. I know we feel we have lot of significant work than doing this. இதை செய்வதை காட்டிலும் எவ்வளோ நல்ல முக்கியமான வேலைகள் நான் செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது என்று யோசிப்போம். But God Almighty knows. ஆனால் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அதனை அறிந்திருக்கிறார். How personal, intimate is love for you? Can you please imagine? எப்படி தனிப்பட்ட முறையிலே உங்களை அதிக ஆழ்ந்து நேசிக்கிறவராய் அவர் இருக்கிறார் என்று He பாருங்கள். knows your struggles. உங்களுடைய பலவீனங்கள், போராட்டங்கள் என்ன என்று தெரியும். He knows your fears. உங்களுடைய பயம் என்ன என்று தெரியும். He knows your desires. உங்களுடைய விருப்பங்கள் என்ன என்று அவருக்கு தெரியும். And the divine love is always attentive. அவருடைய அந்த தெய்வீகமான அந்த அன்பு என்பது எப்பொழுதுமே நீங்க என்ன சொல்வீங்க என்று காத்து கொண்டிருக்கிறதாக இருக்கும். Sometimes our spouse will say, please don't disturb me, I'm doing something else very important. சில நேரத்திலே உங்களுடைய துணைவர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு என்ன ஏதோ சொல்லாம இருங்க, நான் குழப்பமா இருக்கேன், ஏதோ இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. And we don't be attentive all the time for our loved ones. நமக்கு நெருக்கமானவங்களிடத்திலே கூட எப்பொழுதுமே நாம் இதனை சகிப்போடு நாம் கேட்கிறவளா இருக்க மாட்டோம். But God is attentive all the time, 24/7, 365 days. ஆனால் தேவன் பார்க்கும் பொழுது 24 நாட்களும் 24 மணி நேரமும் 7 நாட்களும் 365 நாட்களும் அவர் நீங்கள் சொல்வதை கேட்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். And if you go to Genesis 16:13, okay, there you see this woman Agar. He called God as Elroy. இங்கு நாம் ஆதியாகமம் 16ஆம் அதிகாரம் வசனம் 30 நாம் பார்த்தோம் என்றால் அங்கு ஆகார் என்பவர் தேவனை எல்ரோய் என்று அழைக்கிறார். I mean, what it means is that God who sees me. அதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் என்னை அறிகிற தேவன், என்னை காண்கிற தேவன் என்று. And this slave women were wandering in the wilderness. இந்த அடிமை பெண் பார்க்கும் பொழுது வனாந்தரத்திலே சுத்தி வந்தவளா இருக்கிறார். And she is about to die, without water. தண்ணீர் கிடைக்காமல் அவர் மரிக்க கூடிய தருணத்திலே அந்த இடத்துல இருக்கிறாள். But God saw her. ஆனால் தேவன் அவளை கண்டார். And he gave her water. அவளுக்கு தண்ணீரை கொடுத்தார். And same way Luke 19:5, Zacchaeus. அதே போன்றுதான் லூக்கா புத்தகம் 19ஆம் அதிகாரம் வசனம் 5 சக்கேயை நாம் காண்கிறோம். Another insignificant character. அது குறிப்பிட தகுந்த ஒரு காரியம் ஒருவரா இருக்கிறார். இல்ல, குறிப்பிட தகாதவரா இருக்கிறார். Unsignificant, right? And he is a tax collector, this and that, and all he wants to do is want to see Jesus, that's all. அவர் வரி வசூலிக்கிறவராக இருக்கிறார். அவருக்கு தேவை என்னவென்றால் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும், அவ்வளவுதான். But God knew his name. ஆனால் தேவன் அவருடைய பெயரை அறிந்திருக்கிறார். He said, Zacchaeus, come down. I want to come to your house. I want to stay
tonight in your house. அவர் சொல்றார், சகேயுவே சகேயுவே கீழே இறங்கி வா, நான் உன்னை பார்க்க வேண்டும், உன்னோடு தங்க வேண்டும், உன்னுடைய வீட்டுக்கு நான் வர வேண்டும் என்று சொன்னார். And the last character is Mary Magdalene. கடைசியாக மக்தலேனா மரியாள். And the reason Jesus called called her by name. எதற்காக இயேசு அவளை பேரை விட்டு அழைக்கிறார் என்று பார்க்கும்பொழுது, And I don't know about you, and I was sinful in the age of 18. I lost all my hope, and I thought I can only die. Okay, I never dreamt that I can study or come up in life. உங்களை பற்றி என்ன என்று எனக்கு தெரியாது, ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்பொழுது 18 வயது வரைக்கும் பொழுது அதிகமாக பாவத்திலே விழுந்து கடைசியாக என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் தொடர்ந்து வாழ்வேன், நான் கண்ட கனவுகளை எல்லாம் நான் அடைவேன் என்று கூட என்னோட சிந்தனையிலே கிடையாது. அப்படி நடக்கும் என்று கூட நான் நினைக்கவில்லை. I don't even know God. எனக்கு தேவனே தெரியாது. I born and brought up in a Roman Catholic, but I never had any personal relationship with Jesus. நான் கத்தோலிக்க குடும்பத்தை சார்ந்தவராய் இருந்தேன். பிறந்ததிலிருந்து நான் கத்தோலிக்க குடும்பத்தில் இருந்தும் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நான் அறியாதவனாய் இருந்தேன். I never opened the Bible and read and try to understand. நான் எப்போதுமே வேதாகமத்தை திறந்து படித்ததே கிடையாது, அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூட யோசித்தது கூட கிடையாது. I was not a very good student or a good son at home. நான் நல்ல படிக்கிறவனாய் கூட இல்லாமல் இருந்தேன், குடும்பத்திலே நல்ல மகனாய் இல்லாதவனாய் இருந்தேன். But God loved me. ஆனால் தேவன் என்னை நேசித்தார். And he gave me a chance to do my degree in Loyola. அவர் நான் லோயோலா கல்லூரியிலே நான் பட்டப்படிப்பு படிக்க வேண்டும் என்று வாய்ப்பை கொடுத்தார். And he helped me to do my MCA. நான் என்னுடைய மேலான படிப்பை படிக்க MCA படிக்க வேண்டும் வாய்ப்பு கொடுத்தார். And finally 2002 he invited me to the church. கடைசியாக 2002 என்னை சபைக்கும் அவர் அழைத்தார். And I used to sit in the back and I used to I don't even mingle with many brothers and sisters. நான் சபையிலே பார்க்கும்போது பின்னாக அமர்ந்திருப்பேன். நான் எப்பொழுதுமே சகோதர சகோதரோடு நான் இணக்கமாய் இருக்க மாட்டேன். Okay, and I always feel like leaders, something wrong with these guys. நான் எப்பொழுதுமே தலைவர்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நினைப்பேன். Because right after the meeting they will come for the other meeting. அவளுக்கு அந்த கூட்டம் முடிந்த பிறகு வேற ஒரு கூட்டம் அவளுக்கு இருக்கும் என்று. If someone stops me while I am leaving, and I'll think what's wrong with this brother. யாராவது என்னத்துல நிறுத்தி பேசினார்கள், என்ன இந்த சகோதரருக்கு என்ன, அவருக்கு என்ன பிரச்சனை அவருக்கு. And I always wanted to go back home, wash my clothes, have some good lunch and take rest. நான் எப்படி நினைப்பேன் என்றால் வீட்டுக்கு சீக்கிரமாக சென்று துணிகளாம் துவைத்து விட்டு சாப்பிட்டு உறங்க வேண்டும் அப்படி என்று நினைப்பேன். But God had a plan for my life. ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவன் அற்புதமான திட்டம் வைத்திருந்தார். Today I am standing here preaching. It's all by God's unfailing love. இன்று இங்கிருந்து வேதத்தை நான் பிரசங்கிக்கிறேன் என்றால் அது நிச்சயமாக தேவனுடைய ஒரு மகிமையான ஒரு மிகப்பெரிய அன்பினால் தான் இருக்கிறது. And God transformed ordinary unschooled fishermen. தேவன் இங்கு படிக்காத ஒரு மீனவரை கூட மிகவும் மறுரூபமாக்குறவராய் மாற்றினார். And they become apostles and they travel around the world preaching the word and converting so many people. அவர்கள் அப்போஸ்தலர்களாக மாறினார்கள், உலகம் முழுவதுமாக சுற்றித் திரிந்தார்கள், பல பேருக்கு போதித்தார்கள், பல பேர் மனமாற்றம் அடைந்தார்கள். They were all transformed. அவர்கள் எல்லாருமே மாறினார்கள். They never had GPS in their hands. அவங்களுடைய கைகளில் GPS என்ற ஒரு செயற்கருவி இல்லை. And they don't have all the money to travel around the world. உலகம் முழுவதுமாக செல்வதற்கு அவர்களுக்கு அதுக்கு தேவையான பணம் அவர்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தது. Okay, and they don't even know the language. அவங்களுக்கு மற்ற மொழிகள் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. Just imagine Thomas was killed in the very city where we live. நினைச்சு பாருங்கள், தாமஸ் எந்த பட்டணத்திலே நாம் வசிக்கிறோமோ இந்த பட்டணத்திலே அவர் மரித்தார். Okay, so why someone kill somebody if you don't know the local language, if you don't change people? அதாவது யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ தாமஸ் இங்கே வந்துட்டாரு, வந்ததுக்கு அப்புறமா அவருக்கு லோக்கல் லாங்குவேஜ் தெரியல, அவர் பாட்டுன்னு ஏதோ பெனாத்திட்டு சுற்றிட்டு இருக்காரு, தாடிலாம் வளர்த்துட்டு ட்ரெஸ்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக போட்டு குளிக்காமல் அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் யாருன்னா கொலை பண்ணுவாங்களா? அப்போ எதுக்காக அவரை கொலை பண்ணாங்க?
he was spreading the gospel. அவருக்கு தமிழ் தெரியுமா? தெரியுமா? தெரியாது, நீங்களும் நானும் நினச்சிட்டு இருக்கோம். இப்போ பீட்டர் வந்து 3000 பேருக்கு முன்னாடி அவர் பேசுறது எல்லாருக்கும் புரியுது. அப்போ தாமஸ் பேசுறது தமிழில் புரியாதா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியுமா? அவ்வளோதான் நம்மளோட இமேஜினேஷன் இல்லை? தாமஸ் பேசுனது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது. He was able to convert people right, left and center. Where? மயிலாப்பூர். தோமையார் அவர் பேசினதை புரிந்து கொண்டு மக்கள் மனமாற்றம் அடைந்தார்கள். இது எங்கு? மயிலாப்பூரிலே நடந்தது. And that's why he was chased and pierced to death. அதனால்தான் அவரைக்கு எதிராக மக்கள் சென்று அவரை கொலை செய்தவர்களாக இருந்தார்கள். And I'll tell you, brothers and sisters, if you take this message serious, if you want to discover God's love, rest of your life, நீங்கள் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிந்து நீங்கள் நடந்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலுடைய தேவன் வரக்கூடிய காலங்களிலே அவருடைய அன்பை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். And God's love transform you. தேவனுடைய அன்பு உங்களை மறுரூபமாக்கக்கூடியதாக இருக்கும். And how Saul became Paul. எப்படி சவுல் பவுலாக மாறினார். How Mary Magdalene came from bondage to freedom. எப்படி மக்தலேனா மரியாள் அவர் கட்டப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையில இருந்து அவர் மிகவும் சுயாதீன வாழ்க்கையாக மாறினார். And how Peter became a great witness. எப்படி பேதுரு மிகப்பெரிய ஒரு சாட்சியாய் மாறினார் என்று. And the same thing can happen to us. இதே காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்கும். Okay, so God's love is everlasting. Maybe this is a homework for you and I'm going to run. தேவனுடைய அன்பு முடிவில்லாததாக இருக்குது. அதுதான் உங்களுக்கு வீட்டு பாடமாக கூட இருக்க போகிறது. Roman 8:38 to 39. ரோமர் புத்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் வசனம் 38 மற்றும் 39. ரோமர் புத்தகம் 8ஆம் அதிகாரம். We go home and read this. நாம் வீட்டுக்கு சென்று இவைகளை படிப்போம். And it talks about how God's love Jesus love nothing can separate us from the love of Christ. நாம் கிறிஸ்துவுடைய அந்த அன்பிலிருந்து இதனை நாம் படிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவுடைய அன்பிலிருந்து எந்த காரியமும் நம்மை பிரிக்க இயலாது என்று புரிந்து கொள்ள முடியும். Our past, our present, our future, or demons, or angels, or anybody else, whom you think your boss, somebody. So nobody can able to separate you from the love of God. இங்கு கடந்த காலமானாலும் சரி, எதிர்காலம் சரி, நடைமுறை காலமானாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் சாத்தானாக இருக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களாக இருக்கலாம், அது மாத்திரம் உங்களுடைய வேலை செய்கிறவங்கள மேலாளராக இருக்கலாம், எந்த காரியமும் தேவனுடைய கிறிஸ்துவோட அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்க இயலாது. எந்த சக்தியாலும் நம்மை கிறிஸ்துவோட அன்பிலிருந்து பிரிக்க முடியாது. Amen. Okay, so we'll quickly read as a conclusion Ephesians 3:18-19. முடிவாக எபேசியர் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 18 மற்றும் 19. எபேசியர் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 18 மற்றும் 19. சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் இன்னதென்று உணர்ந்து அறிவு கெட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணத்தாலும் நிறைவுபடவும் அவர் தமது மகிமையினுடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படியே உங்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். ஆமென். So Ephesians 3:18-19, Paul's mission in life is you want to understand the depth, width and height of God's love. இங்கு இதுதான் பவுலுடைய வாழ்க்கையினுடைய காரியமாக இருக்கிறது. தேவனுடைய அவருடைய அன்பின் ஆழத்தையும் நீளத்தையும் அகலத்தையும் புரிந்து கொள்ளுகிற காரியமாகவே இருந்தது. That should be our mission of life also. நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். So receive his love. நாம் அவருடைய அன்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Stop striving and start resting.
நாம் அந்த தேடுதல் என்ற காரியத்தை விட்டுவிட்டு நமக்கு வந்ததை இன்னும் புரிந்து நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறவராக இருக்க வேண்டும். அவருடைய அன்புல முழுகி திளைத்து நாம் ஓய்வு எடுக்கலாம். ஓகே, எந்த போராட்டமோ எந்த ஒரு ஸ்ட்ரகுளும் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை. ஆமென். அண்ட் செகண்ட், ரிஃப்ளெக்ட் அண்ட் ரேடியேட் இஸ் லவ். அவருடைய அன்பை நாம் பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக, உதாரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். லவ் அதர்ஸ் ஆஸ் ஹி லவ்ஸ் அஸ். அவர் எப்படி நம்மை நேசித்தாரோ அதே போன்று நாம் மற்றவர்களை நாம் நேசிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அண்ட் ஆல்சோ ரிலை ஆன் இஸ் லவ். அவருடைய அன்பிலே நாம் நிலைத்திருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். when life feels uncertain or hard, that's where you need to rely on God's love. நம்முடைய வாழ்க்கை அசாதாரணமான சூழ்நிலைகள் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த தருணத்தில் தான் நம்மளுடைய அன்பிலே, அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். I have 3 reflective questions, please make note. நாம் பிரதிபலிக்க வேண்டிய ஒரு 3 கேள்விகள் இருக்கிறது. Okay, where have I experienced the undeserved love of God recently? நான் எந்த இடத்திலே தேவனுடைய அன்பிற்கு நான் தகுதியற்றவன் இல்லை என்று நாம் சிந்திக்கிற காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைசியாக நடந்தது இல்லை. இப்போ ரொம்ப சமீபத்தில் எந்த இடத்துல அதாவது நான் எனக்கு தகுதி இல்லை, ஆனால் தேவனோட அன்பை நான் ருசி பார்த்தேன். ஓகே. அண்ட் செகண்ட், do I believe that God truly sees and knows me personally? தேவன் என்னை தனிப்பட்ட முறையிலே அவர் என்னை காண்கிறார், என்னை அறிந்திருக்கிறார் என்று நான் நம்புகிறேனா? And thirdly, in what situation do I need to feel the personal touch of God's love today? இன்று எந்த சூழ்நிலை தேவனுடைய தனிப்பட்ட தொடுதல் என்னிடத்திலே இருக்கிறது, அது தேவனுடைய அன்பிலே இருக்கிறது என்பதை நாம் கேட்க வேண்டும். So now we can go back to the sacrificial love once again as we are going to participate in communion. நாம் இப்போ நற்கனை எடுக்கிற இந்த நேரத்தில் கூட நம்ம தியாகத்தின் அந்த அன்பிற்கு நாம் திரும்ப மீண்டும் செல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம்.